हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। पहला की तरह अज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो मेक श्योर करो एंड तक पूरी वीडियो देखियो। अज की वीडियो च असीं गल करांगे मार्केट के फ्यूचर बारे। जिवें तुहानूं पता है रीसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के इलैक्शन जिते आ एंड वो बन चुके हैं यूएस के नवे प्रेजिडेंट। इस तों पहलां कि असीं स्टॉक मार्केट बारे गल करिए, असीं पहलां ये देख लैंदे कि ओवरऑल इकोनॉमी किवें दी चल रही है। तेरे नाल ही थोड़ी बहुत असीं हिस्टरी डिस्कस कर लांगे। जदों पहलां डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट सीगे उदों मार्केट किवें सीगी इन्वैस्टर्स लई ते ट्रेडर्स लई। जिहड़े पिछले 3 साल 2022 2023 ते 2024 ये ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी ਲਈ थोड़े टफ ईयर्स रहे हैं। पर तुसीं एक चीज नोटिस की होगी, यूएस की इकोनॉमी जिहड़ी वो इहदे विच भी ग्रो करती रही है। कोविड तो बाद S&P 500 ने नवे हाईस टच कीते सीगे, फिर 2022 दे विच काफी वड्डा पुल बैक लिया सी, 20% की करैक्शन आई सीगी। उस तो बाद इस साल 2024 दे विच नवे हाईस बनाए। हुण देखो जदों इन्फ्लेशन हाई सीगी, महंगाई बहुत आ, उहनूं कट करन लई इंटरस्ट रेट वधाए फैड ने। हुण जदों इन्फ्लेशन कंट्रोल च आ रही है तो फैड इंटरस्ट रेट घटा रहा। 2023 दे एंड च एक चीज तां क्लीयर हो गई सीगी कि 2024 दे विच इंटरस्ट रेट घटने शुरू हो जाने एंड जो भी फैड की प्लैनिंग सीगी उहदे हिसाब नाल सारा कुछ सही चल रहा। ये हो गए जिहड़े इकोनॉमिक फैक्टर आ। इहदे विच सब तो वड्डा एक पोलिटिकल फैक्टर आउंदा जिहड़ा सीगा यूएस दे इलैक्शंस। यूएस दे विच मेन दो पार्टीज आ, डेमोक्रेट्स ते रिपब्लिकन। हुण इन्हां दो पार्टीज दे एजेंडास, पॉलिसीज ते थिंकिंग बहुत डिफरेंट आ। ट्रंप दी पार्टी जिहड़ी कि हैगी आ रिपब्लिकन पार्टी, इलैक्शन कैंपेन दे दौरान उन्हां दा सब तो टॉप दा एजेंडा सीगा अमेरिका फर्स्ट, जिहदे तो क्लीयर हुंदा कि वो सपोर्ट करनगे अमेरिकन कंपनीज नूं एंड उन्हां दी ट्राई यही रहूगी कि जिहड़े अमेरिकनस आ वो जिन्नियां भी चीज़ां कंज्यूम करदे उन्हां चों मोस्टली अमेरिका दे विच ही बन। सो इस पॉलिसी करके आने वाले सालों के अमेरिका च मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आ सकता, पर इहदे नाल इंपैक्ट पऊगा फॉरेन कंपनीज जिहड़ियां कि यूएस मार्केट दे विच लिस्टेड आ, जिवें बहुत सारियां यूरोपीयन, बहुत सारियां चाइनीज कंपनीज लिस्टेड आ। सो हो सकता उन्हां दा फ्यूचर ज्यादा वधिया ना होवे। इलैक्शन कैंपेन दे दौरान ट्रंप दा दूजा एजेंडा सीगा टैक्स रिडक्शंस एंड टैक्स इंसेंटिव्स। रीसेंटली काफी यूएस कॉर्पोरेट, यूएस कंपनीज सिर्फ इस करके ट्रंप नूं सपोर्ट कर रही सीगियां क्योंकि वो बाइडन गवर्नमेंट दे टैक्स सिस्टम तो ज्यादा खुश नहीं सीगे एंड ट्रंप ने बार-बार फोकस कीता सीगा कि असीं कॉर्पोरेट टैक्स ते जरूर ध्यान देवांगे। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟ ਆਵੇ। ਤੀਜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਯੂਐਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੋਲਟਾਈਲ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਆ ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ FDA ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ $1 ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ $5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਡ ਕੈਪ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਓਵਰਵਿਊ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ मूव किए, ईवन दो टैक्स सैक्टर हो गया, ईवी सैक्टर हो गया थोड़े ज्यादा बूम कर गए, बट ओवरऑल मार्केट दे नाल बाकी सैक्टर ही लगभग सेम चलते रहे। बट मैनूं लगदा ट्रंप दे टाइम ये चीज़ नहीं होनी। हो सकता कई सैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाण, हो सकता कुछ सैक्टर बहुत वीक हो जाण। सो इस टाइम ते डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुसीं आउण वाले टाइम दे विच काहदे विच पैसे इन्वेस्ट करने आ। तां ही मैं तुहानूं ऑलवेज कहना हुंदा कि मार्केट दे नाल, इकोनॉमी दे नाल, पॉलिटिक्स दे नाल ऑलवेज कनैक्टेड रहो क्योंकि तुहानूं सिੱਖਣ ਨੂੰ बहुत कुछ मिलता। ईवन दो कई वारी तुहानूं पिक्चर ज़्यादा क्लीयर नहीं हुंदी पर तुहानूं कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिहदे हिसाब नाल तुसीं सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप की जिहड़ी पहली टर्म सीगी उस तो बाद जो बाइडन प्रेजिडेंट बनया तो काफ़ी पॉलिसीज़ दे विच चेंजेस आईयां। हुण जदों पॉलिसी चेंज हुंदी आ वो किसी सैक्टर लई फायदेमंद हुंदी आ ते किसी सैक्टर लई नुकसानदायक हुंदी आ। रीसेंटली जदों इलैक्शन कैंपेन चल रहा सीगा तुसीं एक चीज़ नोटिस कीती होनी आ, कुछ कंपनीज या कुछ फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट जिहड़े वो डायरैक्टली ट्रंप नूं सपोर्ट कर रहे सीगे ते कुछ कमला हैरिस नूं सपोर्ट कर रहे सी। इहदी एक सब तो वड्डी एग्जांपल हैगी आ SpaceX ते टेस्ला दे मालक ईलॉन मस्क। ईलॉन मस्क ने पब्लिकली ते ओपनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की सी डोनाल्ड ट्रंप नूं एंड इलैक्शन तो बाद एक होर चीज़ सामने आई कि उन्होंने पार्टी फंड ਦੇ ਵਿੱਚ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्वीट कर देना, जो कि हुण X आ पहला ट्विटर हुंदा सी एंड उस टाइम ते ट्विटर ते काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटी सीगे। अज भी उन्हां दी जिहड़ियां पोस्ट आ X ते काफ़ी फेमस हुंदियां ते जदों भी वो ट्वीट करदे सी जिवें जियो पॉलिटिक्स ते यूएस दी इकोनॉमी ते उदों मार्केट शेक करदी सी। सो इहदे तो एक चीज़ तां क्लीयर आ कि जदों ट्रंप वर्गा बंदा प्रेजिडेंट बन जांदा उहदे रिमार्क्स, उहदे स्टेटमेंट मार्केट नूं हिला के रख दिंदे आ, यानी कि उदों वड्डी मूव आउंदी आ मार्केट 'च, हो सकदा उप्पर नूं या फिर थल्ले नूं।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਈਲਨ ਮਸਕ SpaceX ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਰਾਲਿੰਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੂਗਾ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਊਰਾਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ US ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਕੇਜੂਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਆ, 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਚਾਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਆਹ ਸਟਾਕ ਮੈਂ 2015 ਚ 2010 ਚ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕੱਲੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕੌਰਡ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮੰਥਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦੇ, 20 ਸਾਲ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ 500, 700, $1000 ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਇਅਰਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 14-15% ਅਪ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ 32%। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਫ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਪ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।